کریمہ نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محبوب میں نے تجھ پر اپنا دین کو مکمل کر دیا ہے, مذہب کو مکمل کر دیا ہے, مذہب اسلام کو مکمل کر دیا ہے. تو جانتے صحابہ کہنے لگے یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہے. پوچھا کون کون سی عید ہے؟ کہا مینا کی عید عطا فرمائی, حضرت میدان عرفات کی عید عطا فرمائی. پتہ چلا 2 آیتیں ایک آیت نازل ہو تو اللہ نے 2 عیدیں عطا فرمائی. اب جمعہ بھی عید ہے اور یہ عید ہے, عید الاضحیٰ بھی عید ہے, تو یہ بھی تو عید شریعت سے جائز ہے, یہ بھی تو عید حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے. اب یہ کہنا بیچا ہے کہ عید کا پتہ ہی نہیں چلتا, عید میلاد النبی مناتے کیوں ہو؟ پھر کہتے ہیں آپ مناتے کیوں ہو؟ آقا کریم کی وفات تو 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے. تو ہم اس کو جواب یہ دیتے ہیں بھائی 8 ربیع الاول کو آقا کریم کی وفات ہوئی یا میلاد ہوئی ہے, تو میلاد منانا چاہتا ہے 8 کو منا لے, ہم 8 کو بھی تیار ہے. لہذا غور و فکر تو کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول میں آقا کریم کی میلاد منانے کی وجہ کیا ہے؟ محترم حضرات لوگ گزر گئے گزر جاتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا اب بتا پیارے, دنیا کے اندر رہنے کے بعد کیا وفات کے بعد زندگی میں کسی بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اس کی میلاد شریعت کے دائرے میں قرآن خوانی کرنا, میلاد مصطفیٰ کو سجانا کیا غلط ہے؟ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں وَإِنَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, اے محبوب میں نے تجھے حرام چیزوں کی لسٹ عطا فرما. غور و فکر کرنا, اگر ذہن حاضر نہیں رکھا تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جہاں سے بات کو شروع کیا ہے وہیں لا کر میں میلاد مصطفیٰ کو 2 جملوں میں سمیٹ کر لے آؤں گا. ایک اخلاق پر, ایک دل پر. محترم حضرات کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وہ ذرا بتاؤ تو صحیح, غور و فکر کرنے کی بات ہے. اللہ کہتا ہے محبوب میں نے تجھے 2 چیزیں عطا فرمائی ہے. ایک سب سے پہلی چیز یہ عطا فرمائی ہے کہ میں نے تجھے جائز چیزوں کی لسٹیں عطا نہیں فرمائی ہے, حرام چیزوں کی لسٹ عطا فرما دی ہے. پتہ چلا سب چیز جائز ہے, جو چیز حرام ہے نا وہ حرام ہے, باقی ہر چیز جائز ہے. اس اصول کے تحت پتہ چلتا ہے اگر کوئی دلیل مانگتا ہے جشن عید میلاد النبی کی تو اس کا دلیل مانگنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, حرام و ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. یہ قرآن کا اصول پتہ چلتا ہے, پیغمبر اسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہ انسان کی فکر غلط ہے, یہ انسان کا تدبر غلط ہے, یہ انسان کی تدبیر غلط ہے کہ صاحب یہ کیجیے گا, ہم کو دلائل دیجیے گا, تو دلائل کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آقا کریم کی بات ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, آؤ آپ چلیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اور جانتے ساتھ ہی کیا کہا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب تجھے میں نے کوثر عطا فرمایا. 6 چیزوں کے بارے میں بیان ہے, تجھے خیر کثیر عطا فرمائی, خیر علم عطا فرمایا, تجھے اور بھی بہت اشیاء کی چیزیں بتائی. مگر قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, اے محبوب دنیا چھوٹی سی ہے, دنیا بڑی چیز کا نام نہیں ہے, دنیا مختصر سا سامان ہے. اب آپ ہی بتائیے گا پیارے, مصطفیٰ کی بات آئی تو خیر کثیر کی بات آ گئی, دنیا کی بات آئی تو چھوٹی سی دنیا کی بات آ گئی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں دنیا بہت کچھ ہے, جو قرآن کے اندر بھی دنیا کے لیے چیزیں چھوڑتے ہیں, دنیا کے لیے صورتوں کو تلاش کرتے ہیں, وہ تلاشی ہے تو ان آیتوں کے جو آیتیں ان کی زندگی میں انقلاب کو پیدا فرما دے. میں کہتا ہوں قرآن کی 1-2 آیت کی بات کرتا ہے تو قرآن کو اٹھا تو لے, کسی بھی آیت کو پڑھ لے, اللہ تیرے ہر جائز مقصد کو پورا فرما دے گا. تو کتاب کو اٹھا کر کے دیکھ, اللہ نے بے مثال قرآن عطا فرمایا ہے. قرآن کے بعد چھانتے ہیں, متلاشی ہے تو قرآن کے, قرآن میں تلاش کرتے ہیں تو اپنے مقاصد, اپنی مفادی زندگی کے لیے قرآن کو تلاش کرتے ہیں. جب دنیا کی باری آتی ہے تو آخرت کو بھول جاتے ہیں. بھائی مسلمان نماز کو بھول جاتا ہے, مسلمان روزے کو بھول جاتا ہے, مسلمان زکات کو بھول جاتا ہے. یہ جلسے میں آنے والوں سے پوچھو کہ آپ نے نماز عشاء پڑھی ہے؟ نماز عشاء پڑھنے کے لیے تیار نہیں, نماز فجر مانے کے لیے تیار نہیں. کیا یہ درس مصطفیٰ ہے؟ کیا یہ درس حسین اعظم ہے؟ کیا یہ درس قرآن ہے کہ مصطفیٰ نے یہ پیغام کہی دیا ہے؟ آقا کریم تو فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, وہ لوگوں جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں وہ نماز پڑھا کر ہے. نماز ذمہ داری ہے آپ کی, نماز پڑھنا تمہارا کام ہے. میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے نماز سے. قرۃ عینی دریا رحمت کو نوازتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہتا. ہر انسان چاہتا ہے ٹھنڈک پہنچ جائے, لیکن پھر بھی دوریاں بنا ہوئے ہیں. میلاد مصطفیٰ میں اور کچھ نہیں سیکھتا. میں کہتا ہوں میلاد مصطفیٰ سے سیکھنا ہے تو دیکھ, اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو سجدے میں چلے گئے. دیکھنا ہے کربلا سے پیغام دیکھ, امام حسین نماز عصر کے لیے تلواروں کو نہ دیکھا, زمانے کے معیار کو نہ دیکھا, نماز عصر کا وقت آ گیا ہے تو سجدے کو سر میں رکھ دیا اور کہا تھا اللہ اکبر, دل کو مدینے کی طرف جھکا کر یہ عرض کیا تھا کہ حضور نے جب تیغ تولے
तैयार है, मुस्तफ़ा की आमद से पैगाम लेने के लिए तैयार नहीं। अरे लोग बोलते हैं आका करीम की महफिल में, मुझे हैरत होती है। हालांकि मुस्तफ़ा का जिक्र अगर पत्थरों में किया जाए ना तो पत्थर भी खामोश होकर आका करीम का जिक्र सुनने लगे। मुश्किल थे रास्ते, आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए और रखा मेरे नबी ने जो दुनिया पर कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और इंसान बोल रहा, अजीब बात है, पत्थर खामोश, सरकश इंसान या सरकश जिन नहीं सुन रहा किसी की, या तो इंसान सरकश नहीं सुन रहा या सरकश जिन नहीं सुन रहा। अच्छा खामियां देखिए, आप उठा लीजिए तारीख में। मिलाद मुस्तफ़ा सबसे बड़ा पैगाम ये देती है कि तुम लोग, तुम्हारा नबी पैदा होते ही सजदे कर रहा है, मेरे गुलामों तुम भी सजदा करो। आका सजदा हम करेंगे तो क्या होगा? तो सरकार फरमाते सजदा करना ये तेरा काम है, जन्नत दिलाना अल्लाह के लाल का काम है। ये है मोहतरम कई पैगाम, शरीयत का उसूल इसे कहते हैं। और हमारे हालात देखिए, बच्चे हमारे नमाजों से दूर हैं। मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद क्या है? मिलाद में सबसे पहला लफ्ज क्या है? मीम है नहीं। बताइए, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने पैदा किया अपनी नूर से। और करना तवज्जो की बात, मसलियत की बातें चलने लगी। अल्लाह ने पैदा किया तो जानते हैं अपने नूर से क्यों बनाया और कायनात को नबी के नूर से क्यों बनाया? बताइए। इसलिए तो ताकि महबूब तुझे मैंने अपने नूर से बनाया। किससे? बोलो जरा, बोलो बड़ा पीछे से भी, अपने नूर से बनाया। क्यों क्यों बनाया? ताकि महबूब तुझ पर दुनिया का नहीं मेरा एहसान रहे। मैंने तुझे अपने नूर से बनाया, कायनात के नूर से नहीं, अपने नूर से बनाया। और महबूब कायनात को तेरे नूर से बनाया। क्यों? इसलिए कि महबूब तुझे अपने नूर से इसलिए बनाया ताकि तुझ पर सिर्फ मेरा एहसान रहे, और कायनात को तेरे नूर से इसलिए बना दिया कायनात पर तेरा एहसान रहे। मिलाद पैदाइश का दिन, विलादत का दिन पर बात चल रही थी। जुम्मा को आदम पैदा हुए। मोहतरम हज़रात, मुसलमानों की जानते हफ्ता आता है, शनिचर आता है। यहाँ यहूदियों ने ईद मनाई, इतवार में ईसाइयों ने ईद मनाई। मंगल अल्लाह ने सख्त चीजों को पैदा किया, बुध में आसान चीजों को पैदा किया, जुमेरात में बेशुमार अशिया को पैदा किया जिसमें जान है। वहां दिन कौन सा? पीर। अल्लाह ने पीर के दिन महबूब को पैदा किया है। सुभान। अच्छा वक्त कौन सा है? सुभान अल्लाह। कौन सा वक्त है? रात के दिन है। मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, शब गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला। मोहतरम हज़रात, सबसे बड़ा पैगाम आका ने पैदा हुआ कि नमाज का दिया, और हुसैन ने आखिरी पैगाम नमाज का दिया। लेकिन अब मैं अपने ज़मीर पर हाथ रख करके बताना, दिल पर के हाथ रख करके बताना है, तुम में कोई इंसान जो नमाज फजर में अपने बच्चों को उठाता हो? है कोई ऐसा इंसान जो नमाज फजर में अपने बच्चों को उठाता है? आंख नहीं खुलती मौलाना। क्यों? अपना काम 3 बजे भी याद हो तो 3 बजे राइट आंख खुल जाती है, अल्लाह के घर के लिए आंख नहीं खुलती। क्या वजह है? तकलीफ होती है, दर्द होता है मेरे भाई। क्या अगर हमारे दरवाजे पर कोई पता चल जाए बंदूक लेकर के खड़ा है तो नींद आ जाएगी? तो अल्लाह के खौफ से फिर नींद कैसे आ जाती है? क्या ठंडा मौसम और गर्मी की शिद्दत की वजह से? नहीं प्यारे, अपने बच्चों को नमाजें कहां से सिखाएंगे? इसीलिए बच्चे नाफरमान होते जा रहे हैं। फातिमा को देखिए आप, फातिमा दूध पिलाती है तो जिक्र मुस्तफा है, अब्बा का जिक्र है। हुसैन को सुनाया जा रहा है अखलाक रसूल, हुसैन को पिलाया जा रहा है अखलाक मुस्तफा। मुस्तफा की विलादत के चर्चे हुसैन के घर में। हालात क्या बन गए थे जानते हैं? जो कहोगे वही बच्चों को आ जाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा तो ज़हरा ने सब कुछ खिलाया पिलाया, मगर उसमें मिलाद मुस्तफ़ा, आका करीम के तफसीर किए, मुस्तफ़ा का जिक्र किया, नमाजें पढ़ी, खुद भी पढ़ी और नमाजों की तलकीन की है। हम अपने बच्चों को तलकीन करते हैं? क्यों? अब तो बात अगर नमाज को जा भी रहा है ना, क्या है
محترم حضرات، اچھا مجھے جانتے نہیں جانتے آپ لوگ؟ سب لوگ جانتے ہیں، تیسری چوتھی مرتبہ حاضری ہے میری، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں تو نہ بھی بولوں تو بھی آپ سمجھ لو گے مجھے، مانا کہ میری زبان تھوڑی علیحدہ ہوگی، لیکن جاننے والوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی دستک دل والوں کے دروازے پر پہنچی جاتی ہے۔ اور میں جب بھی بولتا ہوں اپنے دم کے سہارے نہیں، مدینے کے سلطان کے کرم کے سہارے بولا کرتا ہوں، اس لیے کوشش کیا کرتا ہوں ہر جملہ قرآن و حدیث کے سمندر میں ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اور میرا خود کا نظریہ یہ ہے، منبر پر بیٹھے تو مصطفیٰ کی شریعت کا پامال نہ ہونے دو، آقا نعمت کی بات پر عمل کرو۔ میں کہہ رہا تھا، سمجھانا چاہ رہا تھا، بچوں کو کیوں نہیں اٹھتے نہیں یہ بچے؟ کیا 7 بجے اسکول کے لیے نہیں اٹھا دیتے اپنے بچوں کو؟ بڑا بچہ ہے تو 7 بجے اٹھا کر کے چھوڑنے جا رہے، اس کی آنکھ کھل گئی، تھوڑی پہلے اور اٹھا دیتے۔ 7 بجے رائٹ اس لیے فون اٹھا رہے ہو کیونکہ وہ دنیا بنانی ہے، دنیا کامیاب کرنی ہے، تو آخرت کی فکر کہاں ہے؟ پھر کیسی کامیابی، پھر کیسی ترقی؟ غور ہے آپ کی بات، ذہن تک بات پہنچ رہی ہے؟ یہ حالات امت کے ہیں، اور نمازی حضرات بھی فائدہ ہوتا رہے گا تو نماز پڑھتا رہے گا، جہاں فائدہ نہیں ہوا، کوئی برائی آ گئی تو نمازیں پڑھے گا، اور جہاں برائی ہی نہیں تو نمازیں چھوڑ دے گا۔ نماز اکثر مقصد کے لیے نہیں ہوتی ہے، نماز تو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ بتائیے نماز چھوڑ کر کوئی عمل قبول ہے؟ اچھا میں پیغام سنا دوں، تمہیں لگے گا اپنی طرف سے کہہ رہے، سیدنا غوث، اس سے بڑا پیر تو نہیں ہے کوئی، ان سے بڑا مرشد تو نہیں ہے نا کوئی؟ کتاب لکھ لو آپ، غنیۃ الطالبین، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ نہ حسین والوں کا ہے، نہ حضرت علی والوں کا ہے، نہ اصحاب رسول کا ہے، مع علی و صحابی، ان کے راستے سے انحراف ہے۔ بتائیے آپ یہ رستہ کس کا ہے؟ غوث اعظم ہی فرماتے ہیں نا، ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اگر تم نے ضروریات دین کو چھوڑا اور غیر ضروری باتوں میں کروڑ سال تک بھی لگے رہے تو مباح چیزوں کا ثواب یا مستحب چیزوں کا ثواب جب تک نہیں ملے گا جب تک تمہارے ذمہ اللہ کا قرض باقی ہے۔ تو یہاں سے کیا پیغام لے کر جانا ہے؟ نماز کا پیغام لے کر جانا ہے، روزے کا، اسے سمجھ لیجیے ضروریات دین کا۔ قرآن میں ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ انسان کا المیہ جو ہے نا فاسقوں کے طریقے پر ہے، منافق اعتقادی کے طریقے پر ہے، کافر و مشرکوں کے طریقے پر ہے۔ ضمیر کو پکڑو اور پوچھو، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ بتا تو نے آج کا محاسبہ کیا کیا ہے، زندگی سے سیکھا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں سیکھا۔ دنیا کی پریشانی لگتی برابر آ جا تو اپنے بچے کی آنکھ کھلنے کا انتظار کر رہا ہے، پھر جہنم کا خوف کہاں؟ ایک نماز جس نے جان بوجھ کر کے چھوڑی 2 کروڑ 88 لاکھ سال جہنم میں اس کو چلنا پڑے گا۔ بتائیے مجھے کتنے، اور جہنم کون سی جہنم؟ سنا پھر یہ آگ کہاں سے آئی، جہنم سے کیسے آئی؟ آدم کی توبہ جب قبول ہوئی نا تو ضرورت پڑی کچھ کھانا بنانے کی، اس سے پہلے بھی کھانا کھایا لیکن بنانے کی حاجت ایسی نہیں پڑی۔ جب توبہ قبول ہوئی جبریل کو بلایا، کہا مجھے آگ کی ضرورت ہے، گئے آگ لینے، تو دروازہ جہنم مالک نے کہا کتنی آگ دے دوں؟ کہا گیہوں کے دانے سے کچھ سوا۔ توجہ، جملہ دیکھیے، جملہ کہا پانی اگر ہم نے اتنی آگ تمہیں دے دی اور زمین پر لے گئے تو یہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا۔ یہ جہنم ہے میرے پیارے، آگ جل جائے، دنیا کی آگ میں بچہ جل جائے تو پریشان، مصطفیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے وہ آقا معراج میں گئے تو تمہیں نہ بھولے، رب نے 70 مرتبہ کہا چاہتا کیا ہے بتا، چاہتا کیا ہے بتا، تو 70 مرتبہ میں کہا اے اللہ اپنی امتیوں کو چاہتا ہے۔ ہم بھول گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے دعا کر دی، خوش ہو گئی، گر گئی۔ کہا دعا اچھی لگی؟ کہا دعا اچھی لگی۔ کیا دعا تھی؟ کہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اللہ۔ عائشہ کے دعا اچھی لگی؟ کہا ہاں۔ تو کہتی ہیں اے محبوب اپنی امتیوں کے لیے بھی کرو۔ تو اسلام کی شہزادیوں سنو،
नबी दुआ करते हैं अल्लाह मेरी उम्मत के अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। क्या समझा? सिर्फ लट्टाबाजी करना ये इस्लाम नहीं है। सिर्फ धमकते और नाचना और सिर्फ महफिल एक दिन सजाकर जिक्रुल्लाह समझ लेना सब कुछ ये काफी नहीं है। नमाजों की पूछोगी, इंक्वायरी होगी। और ये मैं नहीं कहता, वो कुरान कहता है, जिसके बारे में सरकार कहते हैं महबूब मैंने तुझे अजमत वाली किताब थी, बरकत वाली किताब थी, लाजवाब किताब थी, बेमिसाल किताब थी, शहीफे दिए, किताबें दी है, तौरात भी दी है, ज़बूर भी दी है, इंजील भी दी है, मगर महबूब मैंने तुझे कुरान दिया। ये कुरान दिया जब तक रहमान रहेगा इसमें नाजिल होने वाला कौन है? वो कुरान दिया, लिहाजा अजमत को समझे कहाँ? कुरान पाक के अंदर जगह ब जगह समझाया गया, बताया गया, हर चीज के बारे में फिक्र दी गई। मैं क्या कह रहा था? मुस्तफा अखलाक है और दिल इमाम हुसैन है, और दोनों के इस बीच में बात चल रही है। अखलाक ने सजदा किया और दिल ने भी करबला में सजदा किया, इब्तिदा में भी सजदा किया, इंतहा में भी सजदा किया। अब हमारे सजदे को उठा लीजिए, हमारे सजदों को आप उठाइए और पता लगाएंगे कितने सजदे करते हैं। इस कौम को जो परेशानी है ना, दो चीजों से बहुत है। एक तो रस्मी बातों से, रस्मी बातें तो करते हैं, एक दिल और जबान का मिलना जाना, जबान पर कुछ है, दिल पर कुछ है। ये हो रहा नहीं हो रहा? जब तक जबान और दिल मिलेगा नहीं, मकबूल बंदा बनेगा नहीं। जबान पे झूठ है, जबान पे अल्लाह से डरता हूँ, दिल में खौफ नहीं। जबान पे नमाजें पढ़नी चाहिए, दिल से पढ़ता नहीं। जबान पे रोजा रखना चाहिए, दिल मानता ही नहीं। दिल और जबान में रास्ता एक नहीं है, कॉन्टैक्ट एक नहीं है। इसलिए कि ईमान नाक़िस से मुकम्मल कहाँ है, दुनिया को लेकर के घूमता है। अब मुझे प्यारे तू बता, क्या तेरे लिए दुनिया ही सब कुछ है? क्या दुनिया में आने के बाद क्या पैगम्बर इस्लाम ने अपनी जिंदगी को तेरे लिए नहीं गुजारा? मुस्तफा ने पैगाम नहीं दिया है, आका नेमत ने बताया नहीं है, मुस्तफा ने जताया नहीं है। जिंदगी के बहारा तुझे दिए हैं, जिंदगी के तरीके तुझे दिए, सलीके तुझे दिए हैं, तरीके तुझे दिए हैं, हर एक पैगाम तो दिया है। अब मुझे पता इस पैगाम से तूने सीखा क्या है? तेरी जबान कुछ कहती है, तेरा दिल कुछ कहता है। जबान कहती है हज कर ले, दिल हज करने तैयार नहीं है। दौलत है तो बहाने तलाश करता है, मुझे बच्चों की तलाश कर दी है, मुझे बच्चों की शादी करनी है, फिर हज करूंगा। क्यों? कब करेगा शादी? अगले साल करूंगा। क्यों? रब पर भरोसा नहीं है, अभी पैसा है तो हज कर क्यों नहीं लेता है? इसलिए कि जबान दिल का रास्ता एक नहीं है। जब तक ये एक न होगा इंसान कामयाब रहेगा। और इंसान कामयाबी चाहता है, बच्चों की वफादारी चाहता है, बच्चों की जिंदगी में इनकलाब चाहता है, तो कोशिश कर जो दिल कहे वो जबान कहे, जो जबान कहे वो दिल कहे। सिर्फ तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। लिहाजा आप उठाइए तारीफ, इमाम हुसैन ने किस चीज को ठोकर मारी? तख्त ताज को ठोकर मारी। क्या चीज को अपना लिया? जरूरियात दीन को अपना लिया। अब यजीद के पास चले, यजीद ने क्या पाया? दोनों की हुकूमत तो पाली थी, 14 बेटे होते हुए एक बेटा नेक था, उसको हुकूमत दी तो उसने क्या कहा? मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। इसलिए कि ये हुकूमत इमाम हुसैन नबी अल्लाह ताला के खून से सनी हुई है। अब बताइए प्यारे, हुकूमतों को इन्होंने ठोकर मार दिया। इन्होंने क्या चीज किया है? हजरत सलमान फारसी चले गए, जाने के बाद पहुंचते किसी ने कहा सलमान आप बताओ तो सही कैसे आ गए? मैं यहाँ पैगाम देना आया। क्या का पैगाम? हुजूर को मानो, आका करीम ने मुझे भेजा। मुस्तफा का तरीका रहा है, सरकार गवर्नर बना करके भेजते थे, बात नहीं है, समझाने के लिए, आसानी के लिए। क्या कहा? बताइए। तो कहते हैं आका करीम शिमला निकालते थे, अपना शिमला सरकार पीछे डालते हैं और जिसे गवर्नर बनाते हैं उसका शिमला दिल पर रखते हैं। सलमान फारसी पहुंच गए और पहुंचकर दस्तरखान लगा दिया, सुन्नत मुस्तफा को छोड़कर कामयाब हो जाओगे। यहाँ पर सुन्नत नहीं, पूरी की पूरी नमाजें खा गए हैं। एक बात याद रखना, गुनाह माफ हो सकता है, नमाजें छोड़ना ऐसा गुनाह है कि माफी मांग कर भी ज़िम्मे बाकी रहती है, चाहे कज़ा पढ़नी पड़े। नमाज ऐसा गुनाह। क्या कहा? सलमान फारसी कहते हैं दस्तरखान पर खाना गिर गया, उठा करके खाने लगे। आप गवर्नर हो, यहाँ बड़े बड़े ताजदार लोग हैं, आप खाना नीचे का खा रहे हैं। इरशाद फरमाते खामोश हो जाए, ये कोई सुन्नत छूट रही है? बता, ऐसा करना शरीयत में मना है क्या? नहीं मना तो नहीं है। तो क्या इन बेवकूफों के चक्कर में मैं मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ दूं? कामयाबी की दलील तो सुन्नत मुस्तफा पर अमल है। और यजीद और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने पैगाम दिया। यजीद के बेटे ने क्या कहा? मुझे नहीं चाहिए हुकूमत ऐसी। क्या कहा फिर? मोहब्बत के साथ सुनो,
میں ترنم میں بتاتا ہوں کیا کہا تھا. کہا اس نے, محبت سے کہیے سبحان اللہ, یا حسین میں تخت تاج درہم دینار چھوڑ دوں, دینار چھوڑ دوں, میں تخت تاج درہم و دینار چھوڑ دوں, میں تخت تاج درہم دینار چھوڑ دوں, دینار چھوڑ دوں, میں تخت تاج درہم دینار چھوڑ دوں, دینار چھوڑ دوں, ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں, سرکار چھوڑ دوں, ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں, سرکار چھوڑ دوں. اور کیا کہا یزید کے بیٹے نے کہا کہ دنیا کے بے وقوف کے چکر میں دوستو, یعنی باپ بھائی ان تمام لوگوں کے کہنے سے, دنیا کے بے وقوف کے چکر میں دوستو, چکر میں دوستو, دنیا کے بے وقوف کے چکر میں دوستو, چکر میں دوستو, ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں, دامن سرکار چھوڑ دوں. کیا تھا, مجھے سرکار کے دامن کے سوا کچھ نہیں چاہیے. اور حشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا, کہے گا میرا خدا, حشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا, کہے گا میرا خدا, تم جتنے کہو اتنے گناہگار چھوڑ دو, گناہگار چھوڑ دو. کیا پیغام دیا, سنت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے, پیغام رسالت کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ تمام پیغاموں پر عمل کریں گے, ہم اپنی زبان کو اور دل کو ایک بنانے کی کوشش کریں گے. دنیا میں رہنے کے بعد سب اشیاء کو ترک کر دیں گے, میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے کائنات کو ترک کر دیں گے, آقا نعمت کی بات کو قبول کریں گے. مصطفیٰ جان رحمت کو چھوڑ کر کے ہم کہاں جائیں گے. سرکار مدینہ صاحب قلب و سینہ کی گفتگو پر ایمان لائے ہیں. آقا کے کہنے سے خدا کو مانا, مصطفیٰ کے کہنے سے جنت و جہنم کو مانا ہے. اب بتائیے ہم علیحدگی کیسے اختیار کر لیں, سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کامیابی کیسے حاصل کر لیں. اگر ہو سکے گا ہمارے بچے ہم کامیاب بھی ہو گئے تو کامیاب ہو نہیں سکتے, اس لیے کہ ضروریات دین کو چھوڑ کر اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو آخرت اس کی تباہ ہو جائے گی. اور آخرت کے مقابلے دنیا ہے. جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی ہے, تو سنو پیارے, تم نے زندگی کو بھی جانا نہیں, مصطفیٰ کی شریعت کو پہچانا نہیں, زمانے کے عام کو پیغام کو جانا نہیں, تم نے اصول تحت کو جانا نہیں ہے, شریعت کے دائرے میں آئے نہیں ہے, سراج عقل کو پہچانا نہیں ہے, سراج منیرہ کو جانا نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو رب نے کہا ہے تو ان کی قبر کہنے کو تم نے احکام کو مانا نہیں. مصطفیٰ نے کیا کیا کرا ہے اس چیز کو بھول گئے ہیں, اس لیے ایسی زندگی کو گزار رہے ہیں. رات سوال دنیا کا کہ میں کہتا ہوں پیارے, تجھ سے کون کہتا ہے کہ یہ دنیا بڑی ہے, کہتا ہوں اس لیے زمانے والے کہتے ہیں دنیا بڑی ہے. میں کہتا ہوں بتا اس زمانے کو کس نے کہہ دیا کہ یہ دنیا بڑی ہے. جہاں تک سوال دنیا کا ہے تو کس نے کہہ دیا تجھ سے کہ یہ دنیا بڑی ہے. کون کہتا ہے یہ دنیا بڑی ہے, یہ دنیا میرے نبی کے قدموں میں پڑی ہے. اب بتائیے دو چیزیں ہو گئی. اب آگے چلیے, میرے سرکار فرماتے حضرت عمر فاروق سے مروی ہے, بچوں رکھے بات, ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولو اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ گیا تو خیال آتا ہے. میرے بھائی کیا کہا جا رہا ہے. عمر کہتے ہیں جو دنیا پر گناہ کرتا ہے, ضروری چیزوں کو چھوڑ کر غیر ضروری کو اپناتا ہے, تو قبر میں آقا کریم تکلیف محسوس کرتے ہیں, اذیت محسوس کرتے ہیں. جس قوم کا نبی قبر میں تکلیف میں ہو وہ قوم عروج پا سکتی ہے, وہ قوم ترقی کر سکتی ہے, وہ قوم وفاق پا سکتی ہے, وہ قوم عظمت پا سکتی ہے. جس قوم کا نبی اذیت محسوس کرے کیا وہ قوم ترقی اور بحالی پالے گی؟ کیا دوام مل جائے گا؟ کیا سرخ رویاں مل جائیں گی؟ ہرگز نہیں مل سکتی. اچھا مسلمانوں کا حال بتائیے. آقا کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے. اے اللہ کے رسول ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں وہی ہے نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں سنیں. اور کیسے ہو گیا ایسا؟ تو سنیں. عیسیٰ بستی سے گزرے تو اللہ نے پوری بستی کو غرق کر دیا, اوندے منہ مار دیا. پوری کی پوری بستیاں ماری جاتی تھی. لوگ سوچتے ہیں آج عذاب نہیں آئے گا. ہاں آج عذاب مدینے کے سلطان کی وجہ سے نہیں آئے گا. سبحان اللہ, آپ کا مجمع ایسا لگتا ہے جیسے مرکز دین بنا ہوا ہے. عمل بھی کرے مگر عمل رہ چکا ہے. کہا جاتا ہے نہیں آج عذاب تو نہیں آئے گا, مگر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا, انفرادی عذاب آ سکتا ہے. اسی لیے عذاب آنے کی سب سے کڑی یہ ہے, پہلی وجہ سمجھنے کی, انسان کا دل بے قرار ہو جائے گا. سکینہ کو اللہ دور فرما دے گا, اطمینان کو دور فرما دے گا. دولت ملنا نہ ملنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں, اطمینان کا ملنا یہ کامیابی کی دلیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ اللہ نے کہا اے اللہ یہ کیسے مار دیے تو نے؟ آواز قدرت آتی ہے عیسیٰ رات رک اور انہی سے پوچھنا یہی بتائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ اللہ رات ہوتے تو پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی یہ عذاب کیسا آیا؟ اللہ نے پوری بستی کو غرق کر دیا. اللہ اکبر, قسم خدا کی. عیسیٰ روح اللہ اعلیٰ نبینا کے کہنے پر ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر ہمیں اللہ نے دو چیزوں کی وجہ سے مارا ہے. کتنی چیزیں کتنی چیزیں سنیں کون کون سی؟ پہلی چیز یہ ہے ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے. دنیا کی محبت میں آخرت کو ہم نے نہیں مانا. انسان کہتا ہے یہ زبان سے, حقیقت میں تو اس نے دنیا کے مقابل میں خدا کو بھی نہیں جانا. تو کہ کیسے؟ ایسے ہی ہے کہ شریعت کے اصول کو چھوڑ دینا اور غیر ضروری چیزوں کو اپنا لینا, یہی تو ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے زبان کچھ دل کچھ, یہی تو وجہ ہے. کہاں دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے, ہمیں کچھ پتا نہیں رہا, ہم بھول گئے کچھ کرنا بھی ہے. آج مسلمان کے حال دیکھیے, دنیا سے کتنی محبت. سرکار کہتے ہیں کمبخت ہے وہ انسان جو دوسروں کو کامیاب بنانے کے بعد خود آخرت خراب کر لیتا ہے. کہا کون ہے؟ کہا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو کامیاب کر دیتے ہیں اور قبر میں خود جا کے اس کے حساب میں لگے رہتے ہیں. بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں کوئی تقریر نہیں, درد دل بیان کرنا چاہتا. کیا کہا ہے؟ بدبخت ہے وہ ماں باپ جو بچوں کو تو کامیاب کر دیا اور خود آخرت تباہ, قبر میں حساب میں لگے. کہا حضور دنیا تو سب کچھ ہے نا. کہا دنیا تو دنیا کے کتے مانگتے ہیں. یہ میرا جملہ نہیں, قلب جملہ ہے نا قلب کا, کتے کو کہا جاتا ہے. کہا دنیا تو دنیا کے کتے مانگتے ہیں. مومن کی حقیقی زندگی تو آخرت ہے. سبحان اللہ. کہا کامیاب آپ کافر ہو گئے, مشرک ہو گئے. کہا تم کامیاب نہیں ہو. کہا ہمیں تو لگتا ہے ہم ذلیل پریشان ہیں. کہا نہیں, ہو سکتا ہے تم امتحان میں ہو اور کافر کو اللہ نے جھوٹ دے دی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں قد افلح المؤمنین کے مطابق کامیابی اور عظمتوں سے ہموار کرنا چاہتا ہے. کیا دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے مسلمان؟ اب مجھے بتا تو کیا دنیا کی محبت میں غرق ہوا؟ زمین کو چھوڑو, اپنا محاسبہ کریں کہ آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں نا, کتنی کرتے ہیں؟ ایک مسلمان دنیا کی محبت میں غرق کیسے ہوا؟ انسان دنیا کی محبت دیکھیے, دنیا کی محبت میں نمازوں کو چھوڑتا ہے, دنیا کی محبت میں زکوٰۃ کو چھوڑتا ہے, دنیا کی محبت میں علماء کی محفل ایسے برگزیدہ علماء سے دوری بناتا ہے, صحیح مسئلہ پیش نہیں کرتا, اپنی عقل سے مسئلہ پیش کر دیتا ہے. علم پیارے یاد رکھنا, علم تجربوں سے نہیں آتا ہے, علم سیکھنے سے آتا ہے. سوچتے ہیں ہم تو بزرگ سب جانتے, کچھ بھی نہیں جانتے. ابھی بھی 99% اس ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز کا پتہ نہیں ہے, جنہیں لفظ التحیات کا پتہ نہیں ہے, جنہیں سبھی اللہ کے عقائد کا پتہ نہیں ہے, جنہیں نمازوں کی اصل وجہ کا پتہ نہیں ہے, جنہیں قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہے. پوچھنا چاہو اٹھ کر کے نیت کتنے لوگ بتا دیں گے. پوچھو ان سے غیر موقعہ سنت موقعہ کا مسئلہ, پوچھو ان سے نماز فرض کا مسئلہ, پوچھو ان سے نماز نفل کا طریقہ. پوچھئے گا ایسے لوگ زیادہ تر مل جائیں گے. کیوں نہیں سیکھتے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت میں وہ بھول گئے, دل پر دنیا کی محبت آ گئی,
वाली, अब दिल काला हो चुका है, अच्छी बातों का असर नहीं होता, बुराइयों में लगे रहते हैं, इसलिए कभी याद करने की कोशिश नहीं करते, उलमा की बारगाह में बैठने के लिए तैयार नहीं, शर्म महसूस करते हैं। यही तो दुनिया की मोहब्बत है प्यारे, यही तो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें उखरवी जिंदगी से दूर कर रही है। आज भी ऐसे लोग हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि ठंडे मौसम और गर्मी के मौसम में इस्तल्ला करने का तरीका क्या है, और बात की जाए तो नेता की करेगा, बात की जाए तो बड़े लेवल की करेगा, बात की जाए तो जमाने के उसूल की करेगा, बात की जाए तो जमाने के अफराद की करेगा। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह अकबर सुल्तानी वागनी सुल्तान, कुरान मुकद्दस में परवरदिगार कहता है कि अम्मा मन किया किताब बियमीनिही फयक़ूलु हा उमक़रा किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़ि हिसाबिया फहुव फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतुबुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअन मस्लतुल अय्यामिल खालिया। एक और मकाम पर मेरा रब कहता है फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया। इंसान तू कहेगा आखिरत में कि तमाम दुनिया को मैंने पा लिया, तूने तो कुछ भी नहीं पाया है, तूने तो बच्चों को नाफरमान बना दिया, तू मर जाता शायद वकाला अबूहुमा सालिहा, तेरे बच्चों की वजह से तेरी मग़फ़िरत हो जाती, मगर तूने तो बच्चों को दज्जाल बना दिया, तूने बच्चों को दय्यूस बना दिया है, तूने बच्चों को गुनाहगार बना दिया है, नमाज़ें छुड़वा कर उनका ख्याल करते करते तूने अपनी आखिरत को तबाह कर लिया है। ए इंसान फिर चाहता है तुझे जन्नत में आला मकान मिल जाए, नहीं मिल सकता है। मुस्तफा के फरामीन को छोड़कर, आक़ाए नेमत के फरामीन को तर्क करके तुझे इनकलाब कहीं नहीं मिलेगा। हाँ इनकलाब चाहता है, सुकून चाहता है, जिंदगी में मयार चाहता है, तो मयार कहीं और ही नहीं है। कहते हैं कहाँ है, तो कहते हैं न दौलत से, न शोहरत से, न घर को आबाद करने से दिलों को इत्मीनान मिलता है। खुदा को याद करना तब भी गुनाहगार हो जाएगी, और जब गुनाहगार होगी ना तो अल्लाह उन्हें दो अज़ाब में मुलव्वस फरमाएगा। क्या क्या का? एक तो जवानों की मैयतें निकलने लगेंगी, क्या जवान ज्यादातर कसरत से मरेंगे, और दूसरी कब्रिस्तान में लोग हल्ले काटेंगे, हंसेंगे, कहका लगाएंगे और मस्जिदों में अपनी चलाएंगे। बस समझ जाना वो जमाना आ गया कि मेरे फरमान के दामन को छोड़ दिया इन लोगों ने और अपनी जिंदगी को ऐसे और हुजूर क्या का रक्स को पसंद किया जाएगा, सुरूर को पसंद किया जाएगा, और ढोल तमाशे के साथ साथ वो महफिलें जो गाने बाजे, जो गाने हीरो हीरोइन गाते हैं ना, उन गानों को पसंद किया जाएगा और तमाम अशिया को छोड़ दिया जाएगा और जिंदगी में सोचेंगे इनकलाब, बस आखिरी जमाना आ गया। समझ जाए आखिरी जमाना आ चुका है। अब मोहतरम हज़रात का दुनिया, एक तो हम दुनिया की मोहब्बत में गर्क हुए, और दूसरी चीज ये चीज हमारे अंदर है। दूसरी क्या चीज है? कहा हम लोग ना, दूसरी ये है कि हमने अपना पेशवा दुनियादारों को बना लिया। नहीं बनाया, पेशवा मतलब सही पेशवाओं को छोड़ दिया। बस जो चीज समझ में भी नहीं आती ना, उस चीज का लज्जत महसूस करें, जो चीज नसीहत की उसका दामन छोड़ दिया। अब नहीं, अब लज्जतों को सुरूर को पसंद किया जाएगा। कहा गया फिर नहीं समझा और बोलता हूँ, मुझे बताइए मुंबई के लोफर लफंगे हीरो हीरोइन वो क्या लगता है वो सही पेशवा है? वो पेशवा हमारा क्या वो नचेंगे? नाचेंगे नहीं है? अरे हैं भी नाचते हैं, वहां भी नाच रहे हैं, और उनकी इज्जत क्या हाल है इज्जत का? उनने पैंट ऐसी पहननी तो साफ ऐसी पहनेगा, फट रही है तो फटे हुए कपड़े पहन। हदीस पढ़ रहा हूं मैं, सरकार क्या कहते हैं? दुनियादारों को पेशवा बना लेंगे। अजीब जमाना है। कुछ साल पहले बुजुर्गों से पूछो, मेरे माँ बाप कुर्बान आशिकाने मुस्तफा पर पूछे, कुछ साल पहले फटे हुए कपड़े गरीबों को नहीं दिए जाते थे, और आज पैसे दे दे के खरीद कर कहता है फला इंसान ने फला एक्टर्स की टिकट्स ने पहने। पहले जमाने में कपड़े नहीं थे, तब भी पैवन लगा के पहनते थे, और नए कपड़ों को फाड़ के पहन रहा। यह है पेशवा बनाना। कभी सोचा है कि मुस्तफा रुमाल ऐसा बांधते थे, आका रुमाल ऐसे डालते थे, मुस्तफा हज़रत अली जुब्बा पहनते थे? कभी सोचा नहीं? सोचा क्यों? पेशवा तो दुनियादार बना लिए। नहीं समझ में आ रही है? लेकर बताइए सुभान अल्लाह, कहते बताइए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और कितने लोगों को समझ में आ रही है? ना आ रही लोग समझ में आ जाएगी, दिमाग लगाओ थोड़ा। तुम बातें करते हो इसलिए समझ में आ रही तुम्हारे। मैं करीब आ जाओ, करीब। अरे भाई करीब जो बुला रहा हूँ चंदे के लिए नहीं बुला रहा, आपके समझने समझाने के लिए बुला रहा हूँ। दुनिया ये मुसलमान का हाल है। नियत देखी जाए तो जरा सी चीज पर फिसल रही है। मस्जिदों के लोग मस्जिदों में तुम्हारे हक मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी न जाने कितनी मस्जिद
अगर किसी को 10 दिरहम से कम मिल जाए तो 6 महीने ढूंढते थे, और 10 दिरहम से ज्यादा मिल जाए तो 1 साल तलाश करते। ये कौन थी? ये कहाँ है तरीका? कहाँ है मुस्तफा वाला तरीका? मिलाद मनाकर जन्नती बनोगे? क्या नमाजें छोड़कर जन्नती? क्या ये रुकन कहाँ? पूछो उलमा से, पूछो हजरत इमाम कारी इमरान साहब से। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी पकड़ करें। किताबों की रोशनी में अगर नहीं बोल रहा, हजारों किताबों का मैं हवाला पेश करता हूँ। आज की नहीं, दौरे नबी की किताबें पेश कर सकता हूँ, कुरान से हवाला पेश कर सकता हूँ। आप क्या समझे? एक तो वो दुनिया की मोहब्बत में गर्क हुए, और दूसरी हमने पेशवा गैर लोगों को बनाया। अच्छा, पेशवा कभी सोचा है इमाम साहब की ऐसी दाढ़ी मैं भी बनाऊं? नहीं, कभी। ये है सही पेशवा, और वो पेशवा हीरो लोगों के तरीके पर, ये गलत पेशवा। इसी वजह से वहां दिल लग रहा। सरकार क्या कहते हैं? 2 वजह से ईसा इस्लाम की कौम मजाक पा। अब उम्मत मुस्लिमा के हालात देखिए, अजाब को पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है कौम? और परेशान कितनी है? बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान। कोई बेटा रहे मुस्तफा आ गए, कायनात को उरूज मिल गया, क्या बात कर रहे? परेशान होने की बात कर रहे? अरे मेरा आपा आया ना, पहले जमाने में मस्जिदें नहीं होती थी, रब से अर्ज किया परवरदिगार मेरी उम्मत परेशान रहेगी। रब ने कहा ऐसा है तो जब तेरे पैदा होने के तोहफे में सारा जहां मस्जिद बना दिया। सारा जहां मस्जिद होकर नमाज का पता नहीं, ऊंची ऊंची मस्जिदें होकर नमाज का पता नहीं। 5 टाइम अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर से बुला रहा है, अल्लाह अकबर बता रहा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। क्या यकीन नहीं कामयाबी पर? अल्लाह के घर में कितने लोग हैं जिन्होंने रिश्ता मस्जिद में देखा हुआ? सबसे अच्छा लड़का मस्जिद में मिलेगा, नमाजी देखिए, ज़कात वाला दिखेगा मस्जिद में, लेकिन नहीं। कहाँ तलाश करेगा? किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है? और यानी उनका ये शरीयत है, ये मुस्तफा ने कहीं पैगाम दिया तुम्हें? अल्लाह के लड़की को भी क्या देखेगा? ऊंची लिमानिया दीनिया हुस्निया नजरिया। दीनदार को तो सरकार ने कहा। ये कहाँ से? ये तो नचनियों ने कहा, मुंबई के गाना गाने वालों ने। उनके तरीके पर क्यों चल रहे हो? जो चीज समझ में आती है वो समझ कूदते हैं उस पर, और जो चीज समझ में आती है समझने की कोशिश नहीं करते। लिहाजा मेरे भाई, ओ मेरे भाई, खुदा का वास्ता है अपने आप को सुधार ले। ये हमारे नाजुक से जिस्म जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम के खौफ से जानते हैं। अल्लाह अकबर में बता रहा था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आग लेने गए ना जहन्नम की, तो दरोगा जहन्नम ने क्या कहा था कि एक गेहूं के दाने से ज्यादा दे दी ना तो तमाम आसमान टूट करके गिर जाएगा, जमीन फट जाएगी। कहा थोड़ी कम दे दो, तो कहा थोड़ी कम ले गई ना तो आसमान तो बाकी रह जाएगा, लेकिन वर्षा पानी नहीं बरसा पाएगा, जमीन कभी फसल नहीं उगा पाएगी। कहा और कम दे दो, कहा कम लेकर तो जा रहे हो, धरती बराबर आग तो दे दी है, लेकिन आने के बाद अल्लाह की रहमत के पानी से धो लिया, जमीन पाकर पहाड़ में मार दी। जानते जब से लेकर आज तक लोहे और पत्थर में आग निकल रही है। कहां से आई लोग? ये साइकोलॉजी, ये बायोलॉजी के पढ़ने वाले, एक टेक्नोलॉजी के एजाजशुदा, मुझे बताओ कहां से आया? लोग आज दावत दे रहे हैं। जो सन 1900 में खबरें आई, अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में खबरें दे दी। पढ़ तो सही कुरान को। मैं कहता हूँ सब बनो, जरूरत है इंग्लिश की भी, लेकिन अल्लाह का कुरान भी साथ में पढ़ा करो। क्या समझे आप? क्या कहा है उन्होंने? हजरत आदम आग तो ले आए, पहाड़ पर मार दी, फिर उस आग को लेकर फिर छोड़ कर के आए। जब से आग तो बनी, लेकिन कितनी गहरी आग है, गौर करना। जहन्नम की आग हमारे जिस्म को प्यारे नहीं, अल्लाह अकबर, ये नाजुक से जिस्म है, सह नहीं सकते हैं, परेशानी का आलम होगा। और मेरे भाई अपने जिस्म को बचा ले, महफूज कर ले। ए उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम्हारा काम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। याद रखे शोहर की तरबियत भी तुम्हें करनी है, शोहर के बारे में तुम्हें बताना है। अगर आप डिमांड ज्यादा करेंगी तो वो में जो तमन्ना है, दुआ है, चेहरे की बरकत से मांगने से पहले अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा लेगा। मैं क्या कह रहा था? क्या इसका नाम दुनिया है? जमीर को झंझोड़ करके बताओ, क्या ये कहा? रब तो कुरान में कहता है वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री। रब तो कुरान में कहता है वस्जिद की मशीका वला तंदुर मिन सौतिक इन्ना अंकरल अस्वात व सौतुल हमीर। कहां है ना मिलता? रब तो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुरान अजीम की मुकद्दस देखिए, कुरान अजीम में क्या कहता है? मेरा रब कुरान पाक में कहता है, ओ लोगों, अल्लाह अकबर, अपने
अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। सूरह लुकमान के अंदर अल्लाह कुरान में कहता है अपने बच्चों को कहो नमाज़ें पढ़ें, अपने बच्चों को कहो अच्छाई का पैगाम दो, बुराई के पैगाम से महफूज रखो। क्या हमने किया ऐसा? गधों की तरह मत छोड़ो, वला तुशाई खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ऐसे मत छोड़ो। मगर बताइए आज इंसान के हालात, इंसान का दिल तो गफलत में आ चुका है, इंसान की जिंदगी तो बदल चुकी है। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। इंसान तो गफलत में क्यों है? जानता है जो गफलत में इंसान है ना, उसकी जिंदगी जो है वो जानवरों से भी बदतर है। तशबीह किस चीज से दी? वो जानवर नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर है। ये इंसान अपनी जिंदगी में बेहतर बना ले, अपनी ज़बान को जिक्रुल्लाह से लबरेज कर ले, खशियत इलाही का खौफ अपने दिल में बना ले, जानते अपने दिमाग को ठंडा, दिल को वसी कर ले, ताकि अल्लाह तेरे जिस्म को राहत अता फरमा दे। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तरबियत करनी होगी। मैं कह रहा था ए उम्मत की ख़वातीन, तुम भी अपने शोहरों का डिमांड ज्यादा ना किया करो, ताकि वो इसका हराम और हलाल की तमीज को भूल जाए। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, तुम भी इनके लिए अच्छी जिंदगी गुजारो। ऐसा ना हुआ करे कि इनसे डिमांड ज्यादा किया करो, जिसकी वजह से हराम हलाल की तमीज भूल गए। ये तीसरी चीज मैंने कही थी, एक तो जबान और एक दिल, और तीसरी चीज हो गई रिस्क हराम। याद रखकर रिस्क हराम अगर लुकमा खा रहे हो तो तुम गुनाहों के दलदल में फंस जाओगे, गुनाह की तरफ राग़िब हो जाओगे। और ये मिलाद मुस्तफा का इशारा नहीं है, ना ही कनाया से बात मिलती है। बात तो ये मिलती है इंसान अपनी जिंदगी को अच्छा बना ले, अपने आप को नमाजी बना ले, मस्जिदों का गाजी बना दे, बैतुल्लाह का हाजी बना दे, मैदानों का मुजाहिद बना दे। लेकिन मुजाहिद टीवियों का बन गया, मुजाहिद मोबाइलों का बन गया है। मुजाहिद किस चीज का बना? दुनिया के अमूर पर रहने के बाद एक दूसरे की बेटी को तकने का बन गया है। तमाम अशिया की चीजों को तूने छोड़ दिया, अपनी जिंदगी के इनकलाब को तूने कर दिया है। मुस्तफा के दामन की बात करता है, सुन्नतों की बात करता है, नमाजों का तुझे पता नहीं, रोजों का तुझे पता नहीं, फौकियतों का तुझे पता नहीं, उसूल कुरान का तुझे पता नहीं, कुरान और हदीस का तुझे पता नहीं। क्या मुस्तफा ने ये पैगाम दिया था आक़ा करीम के बारे में? रब्बे कदीर खुद कहता है ए महबूब वाकई जो तेरा हो गया गोया कि वो मेरा हो गया है। कैसे हो गया? रब इरशाद फरमाता है वो ऐसा हो गया कि महबूब हकीकत में जन्नत मेरी तो है, जन्नत मेरी, मालिक तू है, कौसर मेरा, साकी तू है, बात मेरी, ज़बान तेरी है, किताब मेरी, अता तेरी है, रबूबियत मेरी, सारे नबियों के आगे इमामत तेरी है। कल महबूब कुदरत मेरी है, तक़सीम तेरी है, तक़दीर मेरी है, तर्जीह तेरी है। और कल मैदान महशर में ये गुलाम